वचनामृत क्रमांक 19 700 नीति वाक्य 600 अकरणीय क्रिया ज्ञान साधु नहीं। अकरणीय क्रिया જ્ઞાન સાધુ નહીં। પરમ કૃપાળુ દેવે જણાવ્યું કે અકરણીય એટલે નહીં કરવા યોગ્ય એવી ક્રિયા અથવા જ્ઞાન તેની સાધના કરવું નહીં। જે ક્રિયા કરવા યોગ્ય નથી તે કરવું નહીં અને જે જ્ઞાન સાધ્ય કરવા યોગ્ય નથી તે સાધ્ય કરવું નહીં। જે ક્રિયા કે જ્ઞાન थी मोहनी वृद्धि थाय ते सर्व अकरणीय क्रिया के ज्ञान छे तेने साधु नहीं। क्रिया एटले काम। धर्मना नामे कोई पण क्रिया करूँ पण एनाथी मारा आत्मानी सिद्धि न थाय तो ये क्रिया अकरणीय च करवा योग्य नथी। अने जे ज्ञानथी मारो मोह नाश नहीं पामे पण उठतो वृद्धि पामे तेवी क्रिया ते बधी अकरणीय क्रिया छे। माटे कृपालदेवे कहूँ के अकरणीय क्रिया अथवा ज्ञान साधु नहीं। आ विषय मोक्षमाला विवेचन में जणावे छे। अकरणीय विलास। अकरणीय विलास एटले जरूर उपरांतनी वस्तुओने विलास कहे छे। जेनी जरूर नथी एवी कोई पण वस्तुनो आपणे उपयोग करीए तेने विलासवाળી वस्तु कहेवाय छे। लग्जरी जेने कहे छे। आवश्यक वस्तुओ तो जरूर करवी पड़े पण अमुक वस्तुओ जरूर उपरांत न करीए तो पण चाले एवुं छे छतां एने आपणे भोगवीए तो ते अकरणीय विलास कहेवाय। नानी पुरुषोए न करवानुं कह्युं होय ते न करे अने ज्ञानी पुरुषोए करवानुं कह्युं होय ते करे ते अकरणीय विलास अथवा न करवा जेटले करवा योग्य ना पाड़ी होय ते अकरणीय विलास अने करवा योग्य कह्युं होय ते ज करणीय विलास अथवा न करवा योग्य एवा बिनजरूरी भोग ते बधा अकरणीय विलास छे। नहीं करवा जेवा विलास जेम के मौज शौक में खोटी थाय तो आत्मानुं करवानुं रही जाय। जेनी जरूर नथी तेवी वस्तुओ चा पान सोपारी वधारे पड़तुं नाहवुं धोवुं सिनेमा फरवा जवुं वगैरे ए मुमुक्षुने जरूरना नथी। जेने आत्मकल्याण करवुं छे तेने माटे आ सिनेमा नाटक हरवा फरवा जेथी आपणी वृत्तिओ बगड़े ते मुमुक्षुने माटे योग्य नथी। जरूरनुं पण नथी। केम के जेने आ बधा मोहथी छूटवुं छे ते आवा मोहना निमित्तो वधारे सेवे तो पछी छोड़शे क्या। खरी मुमुक्षता पड़ती होय तेने तो आ बधा प्रत्ये सेजे अरुचि होय छे अने एवा कामोनी टेम पड़ी जाए तो पछी आत्मानुं काम न थाय। उपयोग एक ज रहे छे। कबीरदास जी कहे थे कबीरा मन तो एक है चाहे जिधर लगा चाहे गुरु की भक्ति कर चाहे विषय कमा। मन तो आपणुं एक छे उपयोग एक छे। ये उपयोग जो आत्मा तरफ वड़े तो संसार तरफ न होय अने संसार तरफ आपणी वृत्ति दौड़ा करती होय तो आत्मा तरफ न होय। माटे एवा अकरणीय कामों के क्रियाओं में आपणो जो उपयोग लागे तो आत्मानुं काम न थाय। साथे व्यसन कुटेवो अने बधा पाप ते बधा अकरणीय विलास छे। साथे व्यसन जुगार मांस दारू चोरी वेश्यागमन परस्त्रीगमन के शिकार ए बधी क्रियाओं करवा योग्य नथी। एथी आत्मा मलिन थाय छे। कोई पण जातनी कूटे पड़ी होय के पापना बधा कारणों अकरणीय विलास छे। एटले कृपालदेवे आ वाक्यमां कह्युं अकरणीय क्रिया ज्ञान साधु नहीं करवा योग्य कोई भी क्रिया करूँ नहीं। जेने भगवाने निषेध कर्यो होय के जे ज्ञान मनोहर कहानियाँ के आवा उपन्यास जेथी आपणे मोह वधे तेवा वाँचવું नहीं। जे ज्ञान वडे आ मारो आत्मा मलिन थाय एवुं कोई क्रिया के ज्ञान साधु नहीं। हवे वाक्य 601 आमां कह्युं
પાપ વ્યવહારના નિયમ બાંધવું નહીં. પાપ વ્યવહારના નિયમ બાંધવું નહીં એટલે જે વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ કરવાથી પાપનો બંધ થાય તેવા પાપરૂપ વર્તન કરવાના નિયમો બાંધવું નહીં. કોઈ પણ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ કરવાથી આત્માને પાપનો બંધ થાય તેવા પાપ કરવાના કંઈ નિયમ હોય નહીં. ઉત્તમ કામ કરવાના નિયમ હોય, પાપ કરવાના ન હોય. માટે તેથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરું. જેમ કે કાળ છોકરી કસાઈએ 500 પાડા મારવાનો જાણે નિયમ બાંધ્યો હોય તેમ તે રોજ મારતો હતો. એક દિવસ શ્રેણિક રાજાએ તેને કૂવામાં ઉતાર્યો, છતાં ત્યાં પણ પાણીમાં પાડાઓ ચીતરીને માર્યા હતા. એને તો જાણે નિયમ ન બાંધ્યો હોય કે ગમે તે રીતે ભલે પાડા ન હોય તો પણ ભાપથી મારવા જ. એવા કોઈ પાપ વ્યવહારના એટલે વર્તનના નિયમો બાંધવું નહીં. જે વડે મારો આત્મા મલિન થાય એવા કોઈ પણ પાપ વ્યવહારના નિયમ બાંધવું નહીં, અર્થાત નિયમિત રીતે પાપ કરવું નહીં. આ પ્રમાણે 601મું વાક્ય પૂરું થયું. હવે વાક્ય 602. દ્યુત રમણ કરવું નહીં. દ્યુત એટલે જુગાર. જુગાર રમવું નહીં. જુગારની રમતમાં ભાન ભૂલી ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરે પોતાની પત્ની દ્રૌપદીને પણ દાવમાં મૂકી દીધી. એટલે જુગાર એક એવી અનિષ્ટ વસ્તુ છે એ માણસ ભાન ભૂલી જાય છે. એ તો પોતાની પત્નીને કોઈ દાવમાં મૂકે પણ વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિ ઉપજે અને આવા કુસંગમાં રહેવાથી એ બધું ભાન ભૂલી જાય છે. એટલે આપણને 7 વ્યસનમાં જુગાર પહેલું છોડવા કહ્યું, કેમ કે બધા જુગારીઓની સંગતથી એક પછી એક બધા વ્યસન વળગે. ચોરી કરતો થઈ જાય, માંસ ખાતો થઈ જાય, દારૂ પીતો થઈ જાય, પછી શું રહ્યું? બધા જ વ્યસન એને વળગે. માટે જુગાર રમવું નહીં. જુગારની રમતમાં ભાન ભૂલી અમને માણસ શું ન કરે. એટલે એવા ભાન ભૂલાવનાર દ્યુત એટલે જુગાર વ્યસનને જીવનમાં કદી સેવું નહીં. આખું ઘર બરબાદ કરી દે. એટલે કૃપાલદેવે પણ આના વિશે વચનામૃત 5/456માં કહ્યું કે મુંબઈમાં નાણાં ભીડ વિશેષ છે. સટ્ટાવાળાઓને ઘણું નુકસાન ગયું છે. તમને સૌને ભલામણ છે કે સટ્ટા જેવે રસ્તે ન ચઢાય તેનું પૂરતું ધ્યાન રાખશો. કૃપાલ કે મુંબઈમાં હમણાં નાણાં ભીડ ઘણી છે, કારણ કે સટ્ટાવાળાઓને ઘણું નુકસાન થયું છે. માટે તમને સૌને ભલામણ છે કે સટ્ટા જેવે રસ્તે ન ચડાય તેનું પૂરતું ધ્યાન રાખજો, નહીં તો આખું ઘર બરબાદ કરી દે. પૈસા કમાવા સહેલા નથી, ખર્ચવા તો સહેલા છે. માટે આવી જો લત પડી ગઈ તો એ ધર્મ ધ્યાન ન કરી શકે, નિવૃત્તિ જ ન મળે અને લક્ષ્ય હંમેશા હાર્યો જુગારી બમણું રમે એવી જ એની વૃત્તિ થઈ જાય છે. એવી જ રીતે પ્રભુશ્રી પણ ઉપદેશામૃતમાં જણાવે છે કે નાનપણમાં કામ શીખવાની આવડત લાવે, ઉપયોગી બાબતોમાં વખત ગાળવાની કાળજી રાખે, તે આગળ જતાં મોટા કામ કરી શકે તે બહુ હોશિયાર બને છે. પણ જો નાનપણમાં મોજ શોખની અને આળસુ બની ગપ્પા મારવાની ટેવ પડે કે ગંજીફા જેવી રમતો, નાટક, સિનેમા, સર્કસ કે જુગાર વગેરેની લતે ચડી જાય તો તેનાથી કંઈ મોટું કામ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ઉલટો ઉડાવું બની દુઃખમાં જુવાનીનો વખત ગુમાવે છે. નાનપણમાં તો ઉડતી નવી નવી કળાઓ શીખવામાં લક્ષ્ય આપવો જોઈએ. આવા ઉપયોગી બાબતમાં જો વખત ગાળવાની કાળજી ન રાખે તો આગળ જતાં એ મોટા કામ ન કરી શકે. આવા વ્યસનીઓની લતમાં યા એમના સંગતમાં પડી જાય તો એ વ્યવહાર કામ પણ ન કરી શકે, તો મોટા આત્માના કામ તો શું કરી શકે. પણ જે આવી લતોમાં પડે નહીં તે જરૂર આગળ જતાં મોટા કામ કરીને હોશિયાર બને છે. પણ જો નાનપણમાં આવી મોજ શોખની, હરવા ફરવાની કે આળસુ બનીને ગપ્પા મારવાની ટેવ પડે
કે ગંજીફા જેવી રમતો રમવાની, નાટક, સિનેમા, સર્કસ કે જુગાર વગેરેની જો લતે જીવ ચડી જાય તો આવા જીવથી કંઈ મોટું કામ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય નહીં. ઉલટો એ ઉડાવ બની અને ઘરમાં જે હોય તે પણ બધું જુગારમાં ઉડાડી દે તો ઘરના બધાને દુઃખના કારણ રૂપતે થઈ પડે અને એને પણ જુવાનીનો સમય દુઃખમાં ગાળવાનો આવે અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં ગરીબાઈ અને રોગના દુઃખથી બેવડો દુઃખી થાય તથા પર્વમાં અધોગતિએ જાય. માટે મહાપુરુષે આપણને દ્યુત રમણ કૃપાલ કે દ્યુત રમણ કરવું નહીં, જુગાર રમણી. જેને જેવો સંગ રંગ પણ તેવો બેસે એમ કહ્યું છે. એટલે જે જેનો જેવો સંગ કરે તેને તેવો રંગ ચડે છે. તેથી જેની સોબતે આપણે સારા બનીએ એટલે કે કામગરા બનીએ, ભક્તિવાળા બનીએ તેની સોબત વધારે રાખવી. પણ જેની સોબત વડે ચા પીવાની કે દારૂ પીવાની, તોફાન કરવાની કે નાટક જોવાની, જુગાર રમવાની કે અવિવેકી વર્તન કરાવે તેવા વચન બોલવાની, ગમે ત્યાં હરવા ફરવાની, વિષય વિકાર ગાન તાનથી લહેર કરવાની તે પડે તેવી સોબત દૂરથી તજી દેવી. ગમે તેટલી સારી લાગતી હોય તો પણ તેવી સોબત ઝેર જેવી જાણી તેથી દૂર રહેવું. આપણે ભલે એવી સોબત મીઠી લાગતી હોય પણ મહાપુરુષો કે એને દૂરથી તજવી, કેમ કે નહીં તો આ જીવન પણ બગાડે ને ભવિષ્યમાં આપણને દુર્ગતિમાં લઈ જાય. એટલે પ્રભુ કે તેવી ગમે એટલી સારી લાગતી હોય તેવી સોબતને ઝેર સમાન જાણી તેથી દૂર રહેવું. હવે આ વિશે બધા અમૃત ભાગ 3માં પૂજ્યશ્રી જણાવે છે. એક મુમુક્ષુનું દ્રષ્ટાંત છે. એક મુમુક્ષુ ભાઈએ બધી ભરસભામાં ઊભા થઈ પોતે પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રી પાસે સટ્ટા નહીં કરવાનો નિયમ લીધેલો, છતાં સટ્ટા કરી સર્વ મિલકત ખોઈ ઘર ભંગ થયા છે. તેનો પશ્ચાતાપ કરી ફરી કદી સટ્ટા નહીં કરવાનો નિયમ નિશ્ચય કરી લીધેલું વ્રત તેમણે તોડેલું અનુસંધાન કરી જોડી દીધું છે. લક્ષ્મી ખોઈને પણ શિખામણ લઈ પાછા વળ્યા તો તેમને ધન્ય છે. એક મુક્ષુભાઈએ પ્રભુશ્રી પાસે સટ્ટા નહીં કરવાનો નિયમ લીધેલો. એમ આપણે 7 વ્યસનમાં પણ જુગાર છે, એમાં સટ્ટા આવી જાય છે. માટે આપણે સટ્ટા ન કરવા જોઈએ. છતાં આજ્ઞા ભંગ કરીને જે કાર્ય કર્યું તે તેનું પરિણામ શું આવ્યું? બધી મિલકત ગઈ. પછી ઘણો પશ્ચાતાપ થયો. એટલે ફરી ભરી સભામાં ઊભા થઈને કે મેં આવી રીતે આજ્ઞા તોડી તો મારે આવી સ્થિતિ થઈ, હવે ફરી કદી સટ્ટાઓ નહીં કરું એવો દ્રઢ નિશ્ચય કરી લીધેલું વ્રત તેમને તોડેલું પણ ફરીથી અનુસંધાન કરીને જોડી દીધું. તો પૂજ્યશ્રી કહે કે લક્ષ્મી ખોઈને પણ શિખામણ લઈને પાછા વળ્યા તો તેમને ધન્ય છે. ધન ખોઈને પણ શિખામણ લઈને પાછા જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા આરાધતા થયા તો કે છે એમને ધન્ય છે. શ્રી રથનેમી અને શ્રીમતી રાજુલના પ્રસંગમાં શ્રી ઉત્તરાધ્યનમાં શ્રી રથનેમીના ભગવાને વખાણ કર્યા કે તેમણે ફરી ચારિત્રલી મોક્ષ સાધ્યો. રથનેમી નેમિનાથ ભગવાનના નાના ભાઈ. તેમણે જ્યારે નેમિનાથ ભગવાન સંસાર છોડી રાજુલ સાથે લગ્ન કર્યા નહીં અને પોતે ગિરનાર પર્વત જઈને આરાધના કરવા માંડ્યા તે વખતે રથનેમી જે નેમિનાથના નાના ભાઈએ એને રાજુલને એમ કહ્યું કે મારા ભાઈ લગ્ન કરે ન કરે તો હું છું, મારી સાથે લગ્ન કરો. પણ રાજુલે કે મારે તો એક જ પતિ છે. સતીને એક જ પતિ હોય, મારે નેમિનાથ સિવાય બીજો કોઈ નહીં. અને એમને પણ એવી દ્રષ્ટિ થયેલી, એમને પણ બોધ આપી ને એક પ્રસંગ બનેલો ત્યાં પણ એમને બોધ આપીને રાજુલે રથનેમીને દ્રઢ કર્યા ચારિત્રમાં. એટલે કે જે ઉત્તરાધીન સૂત્રમાં શ્રી રથનેમીના ભગવાને વખાણ કર્યા છે. ઉત્તરાધીન સૂત્ર ભગવાન મહાવીરે ઉપદેશ્યું, તેમાં ભગવાન મહાવીરે આવા રથનેમીના વખાણ કર્યા. કેમ કે
ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થવા માટે તૈયાર થયા, પણ રાજુલના ઉપદેશથી ફરી પાછા વળ્યા. એટલે કે ચારિત્ર લઈને મોક્ષ સાધ્યો માટે મહાવીર ભગવાને ઉત્તરાધ્યાનમાં એમની પ્રશંસા કરી છે. માણસ પડી જાય પણ પાછો ઊભો થઈને પાછું કલ્યાણનું અનુસંધાન કરી લે તો તેને ભગવાન પણ વખાણે છે. બધાને અસર થાય તેવો આ પ્રસંગ હતો. તે સહજ જાણવા અને શિખામણ લેવા જણાવ્યો છે. જી હાર્યો જુગારી બમણું રમે એમ લોકોમાં કહેવાય છે, તેમાં આ જીવ અનાદિકાળથી જન્મ મરણની બાજી રમતો આવ્યો છે. આપણો આત્મા અનાદિકાળથી જન્મ મરણ એ જ કરતો આવ્યો છે. ઘણી ખોટ ગઈ, પામર થઈ ગયો છે, કર્મનો ગુલામ બની ગયો છે, તો પણ તે બાજી ફેંકી દઈ હવે નથી રમવી એમ અભાગ્યો જીવ નિશ્ચય કરતો નથી. ભવે ખેદ પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ એમ આત્માર્થીના લક્ષણમાં કહ્યું છે. છતાં હજી આ જીવને ભવનો ખેદ પ્રગટ્યો નથી. જેમ મોક્ષને નુકસાન ગયું પણ ફરી શિક્ષા લીધી, તેમ કે છે આ જન્મની બાજી આપણે અનાદિકાલથી રમીએ છીએ. એમાં ઘણી ખોટ ગઈ, પામર થઈ ગયો, અનંત જન્મના દુઃખ ભોગવ્યા ને કર્મ એટલા કર્મથી ભારે થયેલો કે એનો કર્મનો ગુલામ બની ગયો છે. તો પણ કે હવે મારે આ જન્મની બાજી ફેંકી દઈ અને સર્વ દુઃખોથી નિવૃત્ત થવું છે. હવે મારે બાજી નથી જ રમવી, જન્મમરણ નથી જ કરવા એમ હજુ આ અભાગ્યો જેવો નિશ્ચય પણ કરતો નથી. ભવે ખેદ પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. સંસાર પ્રત્યે એને ખેદ આવે, વૈરાગ્ય આવે, અને પ્રાણીઓની દયા કે ભવે ખેદ અંતરદયા જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી આત્માર્થીના લક્ષણ પણ ના આવે. અને એવું જો આવે ભવે ખેદ પ્રાણી દયા પહેલાં કે પછી ભવે ખેદ અંતરદયા તે કહીએ જિજ્ઞાસ, તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ બોધ તો પામે સમકીતને વર્તે અંતરશોધ. આવા જીવને જો સત્પુરુષનો બોધ થાય તો એ અંતર આત્માની શોધમાં વર્તે. એમ આત્માર્થીના લક્ષણમાં કહ્યું છે. છતાં હજી આ જીવને ભવનો ખેદ પ્રગટ્યો નથી. હજુ એને ખેદ નથી થતો હું કેટલો દુઃખી છું એનું પણ હજુ એને ભાન આવતું નથી. એટલે કૃપાલદેવે શું કહ્યું કે દ્યુત રમણ કરું નહીં, જુગાર રમું નહીં. જુગાર રમવાથી મતિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 2માં આના વિશે એક દ્રષ્ટાંત આપે છે. પુરંદર રાજાનું દ્રષ્ટાંત. પુરંદર રાજાનું દ્રષ્ટાંત. પુરંદર નામે એક રાજા હતો. તે દ્યુત એટલે જુગાર રમવામાં બહુ આસક્ત હતો. તેથી મંત્રીઓ વગેરે બીજા પણ લોકોએ તેને રાજ્ય પરથી ઉઠાડી મૂક્યો અને એના પુત્રને રાજ્ય પર સ્થાપિત કર્યો. એટલે આખો દિવસ જુગાર જ રમ્યા કરે, કોઈ પ્રજાનું હિત થાય કે રાજ્ય સંભાળે નહીં. એટલે એને રાજ્ય પરથી સ્થાપિત થતો પણ ઉઠાડીને એના પુત્રને રાજ્ય આપ્યું. રાજા પોતાની સ્ત્રીને લઈને બહાર નીકળી ગયો. પોતાની સ્ત્રીને લઈને રાજમહેલ છોડીને નીકળી ગયો અને ફરતો ફરતો ક્યાં ગયો? ભીલોની પલ્લીમાં આવ્યો, જંગલમાં જ્યાં ભીલ લોકો રહે છે ત્યાં આવ્યો. ત્યાં ભીલપતિ સાથે પણ જુગાર રમવા માંડ્યો. વ્યસન કેવી આદત છે, ગમે ત્યાં જાય પણ છૂટે નહીં. હવે ત્યાં જંગલમાં ગયો તો એ ભીલપતિ સાથે પણ જુગાર રમવા લાગ્યો. વળી એ ભીલોના ઉપરી સાથે એણે શું વાત કરી? એવી શરત કરી કે જો હું હારી જાઉં તો મારું મસ્તક આપું અને તું હારી જાય તો તારી સ્ત્રીને લઉં. એટલે કેવી બુદ્ધિ પણ કેવી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે કે તું હારી જાય તો તારી સ્ત્રીને લઉં. પોતાની સ્ત્રી છે છતાં એવી મતિ ભ્રષ્ટ કેમ છે કે આ વ્યસનોને લઈને વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિ થઈ જાય છે. હવે દ્યુત રમતા રાજા જીત્યો. તેથી ભીલની સ્ત્રીને લઈ તે આગળ ચાલ્યો. હલકટ જાતમાં ઉત્પન્ન થયેલી એવી સ્ત્રી, તેને તે સાથે લઈને આગળ ચાલ્યો. તો પેલીએ શું કર્યું કે રસ્તામાં જતાં કાળી મેષ જેવી આ ભીલડીએ
રાજાની રાણીને કંઈ કારણ બતાવી કૂવામાં નાખી દીધી. કંઈ પણ કારણ બતાવી એની રાણીને ક્યાંય લઈ જઈ અને ત્યાં કૂવા પાસે લઈ જઈને કૂવામાં નાખી દીધી. અને એ ભીલડીએ રાજાને શું કહ્યું કે તે તો કોઈ બીજાની સાથે ચાલી ગઈ છે. તેથી રાજા પણ બહુ દુઃખી થયો. હવે આ રાજા ભીલડીને લઈ નદી ઉતરતો હતો ત્યાં રાજાને એક મત્સ્ય ગળી ગયો અને ભીલડી મરીને નરકે ગઈ. રાજા પણ નરકે ગયો. માટે જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે કોઈ પણ વ્યસન સેવવું નહીં, કોઈ પણ વ્યસન સેવવું નહીં, કેમ કે વ્યસન જીવને દુઃખનું જ કારણ થાય છે. વ્યસન જીવને દુઃખનું જ કારણ થાય છે. માટે આપણને પ્રથમ તનપાઠ માળા આજ્ઞા ભક્તિ લેતા પહેલાં જ આપણને 7 વ્યસનથી છોડાવ્યા છે. કેમ કે મહાપાપના કારણે સાથે નરકના દ્વાર છે. એટલે આપણો આત્મા પણ આ નરકમાં ન જાય માટે આપણને એનાથી પહેલાં જ છોડાવે. હવે વાક્ય છે 603. રાત્રે ક્ષૌર કર્મ કરાવવું નહીં. રાત્રે ક્ષૌર કર્મ કરાવવું નહીં. ક્ષૌર કર્મ એટલે વાળ કપાવા. વાળ કપાવા તે ક્ષૌર કર્મ કહેવાય છે. કર્મ એટલે કાર્ય. તે રાત્રે કપાવવું નહીં. રાત્રે કપાવવાથી નાહવું પડે તે હિંસાનું કારણ છે. રાત્રિમાં ભક્તિ કે ધર્મ ધ્યાન કરવાનો ભગવાનનો ઉપદેશ છે. રાત્રિમાં તો ભગવાને શું કહ્યું? શાંતિ મેળવી ધંધા કે વ્યવહાર કે વેપારથી ધર્મ ધ્યાન કરો. એના માટે રાત્રિ છે. તે ભોજન કરવા માટે પણ નથી કે કોઈ પણ કામ કરવા માટે ભગવાનનો ઉપદેશ નથી. પણ વાળ કપાવવા માટે પણ કહ્યું કે રાત્રે વાળ કપાવવું નહીં. એટલે રાત્રે ક્ષૌર કર્મ કરાવવું નહીં. હવે વાક્ય 604. ઠાંસો ઠાંસ 16 તાણું નહીં. મોઢું ઉપરથી ઢાંકી પગ સુધી 16 તાણીને સૂવું નહીં. પણ બને તો તાજી હવા લેવા માટે નાકને ખુલ્લું રાખવું, જેથી ઓક્સિજન મળ્યા કરે શરીરને અને એ વડે શરીરની સ્વસ્થતા જળવાય. શરીર સ્વસ્થ હોય તો તેથી ધર્મ ધ્યાન સુખે કરી શકાય. માટે કૃપાલ કે ઠાંસો ઠાંસ 16 તાણું નહીં. એટલે મોઢે ઉપરથી ઢાંકી, મોઢું ઉપરથી ઢાંકીને ઠેઠ પગ સુધી ઢાંકીને આવું 16 તાણીને સૂવું નહીં. હવે વાક્ય 605. અયોગ્ય જાગૃતિ ભોગવું નહીં. અયોગ્ય જાગૃતિ ભોગવું નહીં. અયોગ્ય એટલે કરવા યોગ્ય નહીં એવી જાગૃતિ તે ભોગવું નહીં. એટલે રાત્રે મોડા સુધી પત્તાબાજી વગેરે કે કોઈ પણ જાતની રમત રમવી કે 12-2 વાગ્યા સુધી આજના જમાનામાં ટીવી જોયા કરવું, આ બધી જ અયોગ્ય જાગૃતિ છે. તેથી શારીરિક અને માનસિક બંને પ્રકારે જીવને નુકસાન થાય છે. શરીરને પણ નુકસાન, મનને પણ નુકસાન. મહાપુરુષોએ તો એમ કહ્યું કે વહેલા સૂવે ને વહેલા ઉઠે તો બળ બુદ્ધિને ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર. વહેલું સૂવું અને વહેલું ઉઠવું. અંગ્રેજીમાં આના વિશે કહેવત છે કે early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. જલ્દી સૂવું, સવારે વહેલું ઉઠવું તેનાથી હેલ્ધી એટલે શરીર સ્વસ્થ રહે અને વેલ્ધી મન સારું હોય, બુદ્ધિ સારી હોય, શરીર સારું હોય તો ધનવાન પણ બની શકે. હેલ્ધી, વેલ્ધી એન્ડ વાઇઝ એટલે બુદ્ધિવાન પણ બને. તેમ અહીંયા પણ કહ્યું કે તેથી શારીરિક અને માનસિક બંને પ્રકારે જીવને નુકસાન થાય છે. જો રાત્રે મોડે સુધી આપણે જાગતા હોઈએ તો એવી જાગૃતિ મહાપુરુષે રાખવા કહ્યું નથી. રાત્રિ તો ધર્મ ધ્યાન માટે છે. ધર્મ ધ્યાન કરતાં આખી રાત ગાળી લે તો એ બાદ નથી. કેમ કે
એમાં આત્માના ભાવો પરમ શાંત હોવાથી એની સારી અસર શરીર ઉપર પણ પડે છે. પણ આ ટીવી વગેરે જોવાથી આપણા મનમાં અનેક પ્રકારના બીજા ભાવો ઉત્પન્ન થઈ અને માનસિક વિકૃતિ પેદા કરે છે અને તેની અસર શરીર ઉપર પણ થાય છે. માટે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું, રાત્રે તો શાંત વાતાવરણમાં આત્મચિંતન કરી મારા આત્માની શ્રદ્ધા દ્રઢ કરું. આ કરવા આવ્યું છે. આખો દાડો તો કામકાજ કરે, પછી ધર્મ ધ્યાન કાર્ય કરે, દિવસે સમયને કાઢે અને રાત્રે પણ આવી રીતે ખાવામાં ને આ જોવામાં ને રમતો રમવામાં સમય વ્યતીત કરી દે તો આત્માનું કલ્યાણ ક્યારે કરશે? એટલે કૃપાલદેવે કહ્યું, અયોગ્ય જાગૃતિ ભોગવું નહીં. હવે 606મું વાક્ય. રસ સ્વાદે તન ધર્મ મિથ્યા કરુણી. રસ સ્વાદે એટલે જીભના રસાસ્વાદમાં પડી શરીર ધર્મને બગાડવું નહીં. રસ સ્વાદે તન ધર્મ મિથ્યા કરુણી. રસ સ્વાદે એટલે રસ એટલે જીભના રસના સ્વાદમાં પડી જઈ તન ધર્મ એટલે શરીર ધર્મ મિથ્યા કરુણી એટલે એને બગાડવું નહીં. કેમ કે જેટલા સ્વાદ જેટલા રોગ છે. પણ જીભની લંપટતાને જીતવાનો પ્રયત્ન કરું. પણ જીભની લંપટતાને જીતવાનો પ્રયત્ન કરું. બોધામૃત ભાગ 1માં આના વિશે જણાવે છે. તો કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો, આંબીલ કર્યું હોય અને રસવાળા પદાર્થોમાં મન જતું હોય તો શા વિચાર કરવા કે જે વિચારથી મન ત્યાં ન જાય? આપણે આંબીલ તપ કર્યું હોય તેમાં તો લુખું સૂકું ખાવાનું હોય, રસવાળા પદાર્થો હોય નહીં, એટલે આંબીલ કર્યું અને રસવાળા પદાર્થમાં આપણું મન જાય તો એવા વિચાર કરવા કે જેથી આપણું મન ત્યાં નહીં જાય. એના વિશે પૂજ્યશ્રી જવાબ મૂકે છે કે એમ વિચારવું કે આ જીવે ઘણું ખાધું છે, આ જીવે ઘણું ખાધું છે, ખાધેલું શું થાય છે? વિષ્ટા. ગમે એટલું આપણે ખાઈએ પણ એનું પરિણામ શું છે? વિષ્ટા. અનંતકાળની અપેક્ષાએ જોઈએ તો દરેક ભાવનો એક એક કણ જો ભેગો કરીએ તો એ મેરુ પર્વતના ઢગલા થઈ જાય. એટલું બધું ખાધું છે છતાં પાછો ભૂખ્યો ન ભૂખ્યો. તો કે જીવને એમ કહેવું કે હે જીવ તે ઘણું ખાધું પણ ખાધેલું થાય છે શું? વિષ્ટા. જગત એંઠવાડા જેવું છે. સકળ જગત તે એંઠવત. આત્માનું હિત થાય એવું વિચારવું. સકળ જગત તે એંઠવત. આખું જગત એંઠવાડા જેવું. કેવી રીતે? તો કે જગતમાં જે પૂતગળ પરમાણુ છે એને આહાર રૂપે આપણે અનંત વાર ગ્રહણ કર્યા અને એ જ પાછા પછી વિષ્ટા થાય. વિષ્ટાનું પરમાણુ પાછા જમીનમાં ભળી જઈ ખાતર બને, ખાતર વળી અનાજમાં ભેળવાય, એમ કરતાં પાછું એની પાછી અનાજ બને, અનાજને પછી વિષ્ટા બને. એટલે આવું આખું જગત એઠવાડા જેવું છે. એ પૂતગલ પરમાણુને આપણે અનંતી વાર ભોગવીને મૂકી દીધા. એટલે કૃપાલે કે સકળ જગત તે એઠવત અથવા સ્વપ્ન સમાન. પણ આત્માનું હિત થાય એવું કરવું, વિચારવું. ઘીથી હિત છે કે જ્ઞાનીના વચનોથી? એમ કે મનને કહેવું કે ઘી ખાવાથી એ જીવ તને લાભ છે કે જ્ઞાની પુરુષના વચનોથી? જ્ઞાનીના વચનોથી આત્માનું હિત છે તો મારે ઘી નથી ખાવું. એમ વિચારવું કે જો જ્ઞાની પુરુષના વચનોના આધારે જીવન જીવવાથી મારું કલ્યાણ થાય, જન્મણથી મુક્ત થવા, તો મારે ઘી નથી ખાવું. શું કરવા આવ્યો છે અને શું કરું છું એ વિચારું. હું અહીંયા શા માટે આવ્યો છું અને શું કરી રહ્યો છું એ વિચારવું. હું અહીંયા આત્મકલ્યાણ કરવા આવ્યો છું. જેમ કૃપાલદેવે શું કહ્યું? નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા. આ દેહ આપણને જે મળ્યો છે પુણ્યના ઉદય, તે 5 અણના વિષયો ભોગવવા માટે નથી કે આ બધો પરિગ્રહ ભેગો કરવા માટે. આ માનવદેહ નથી, પણ આ પરિગ્રહને હણવા માટે, કાઢી નાખવા માટે, એ વૃત્તિઓને દૂર કરવા
કે 5 ઇંડના વિષયોને હણવા માટે કે મટાડવા માટે આ દેહ છે એમ વિચારી હે જીવ ઘણું ખાધું ઘણું ભોગવ્યું એમ વિચારે મનને પાછું વાળવું. પણ આ જીવને ટેવ પડી ગઈ છે અનાદિથી, પણ એનું ફળ શું આવશે તેની એને ખબર નથી. કલ્પનાએ કે લોકના કહેતા કહેતી રસમાં લુબ્ધાય છે. કલ્પના કરી અથવા લોકોના કહેતા કહેતી કે આ બહુ સારું છે, ખાવા યોગ્ય છે, એમ કરીને જીવ અનેક પ્રકાર રસમાં લુબ્ધાય છે. પણ રસને જો જીતે તો જ્ઞાનીના વચનોમાં રસ આવે. પૂજ્ય શ્રી કહે કે આવા 5 ઇંડના વિષયોને જીતે કે જીવવાને જીતે તો જ્ઞાની પુરુષના વચનોમાં રસ આવે. અભયદેવ સૂર્યનું દૃષ્ટાંત છે. અભયદેવ સૂર્ય હતા, તેમને આંબીલ કરવું ઠીક પડ્યું. 12 અંગની ટીકા લખતા સુધી આંબીલ જ કર્યા હતા. 12 અંગ આખી વાત સાંગી એ લખી ત્યાં સુધી એમણે આંબીલ જ કર્યા. આત્મા ભણી જાય તો લાભ થાય. આત્મા ભણી જાય તો લાભ થાય. ભારે ખાધું હોય તો પચાવવા મહેનત કરવી પડે. આ આંબીલનું ભોજન તો વહેલું ઠેકાણે પડી જાય. ભારે ખોરાક આપણે ખાઈએ તો એને પચાવવા માટે સમય જાય, ભારે લાગે, આળસ થાય, સૂવાનું મન થાય. પણ આ આંબીલનું ભોજન તો વહેલું ઠેકાણે પડી જાય. લુખું સૂકું હોય એટલે સરળતાથી એ પચી શકે અને પેટમાં ભારે થાય નહીં, એટલે આપણે ધર્મ ધ્યાન પણ શાંતિથી કરી શકીએ. લોલુપતા છે એ જીવને નીચે લઈ જાય છે, અધોગતિ થાય છે. પણ આપણી જે ખાવા પીવાની લોલુપતા, આસક્તિ, તે જ જીવને નડે છે અને એ જ આપણા આત્માને નીચ ગતિએ લઈ જાય છે અને એથી જ એની અધોગતિ થાય છે. એટલે કૃપાલદેવે શું કહ્યું કે રસા સ્વાદે તન ધર્મ મિથ્યા કરું નહીં. રસમાં આસક્તિ કરીને આ શરીરનો ધર્મ જે છે એને બગાડું નહીં, એના સ્વભાવને બગાડું નહીં, પણ શરીર સ્વસ્થ રાખવું શુદ્ધ આહાર લઈને, સ્વાદ લંપડતા ત્યાગીને. હવે બોધામૃત ભાગ 3 જણાવે છે કે સાધુ જીવનમાં રસ ઘટાડવો મુશ્કેલ છે, કારણ કે ગામમાં ગમે તે ઘરે તે જઈ શકે અને સારામાં સારો ખોરાક ફરીને મેળવી શકે, પણ તેમ નહીં કરતા. જે કંઈ સારો ખોરાક શ્રાવકો આગ્રહ કરીને પાત્રમાં નાખી દેતા તે બીજા સાધુઓને પ્રોષી આપી દેતા અને પોતે લુખો સૂકો નીરસ આહાર જીવન ટકે તે પૂરતો જ લેતા. પૂછ્યું કે એક સાધુ જીવનમાં રસ ઘટાડવો મુશ્કેલ છે, કારણ કે ગમે તે ગામમાં એ ગોચરી માટે જઈ શકે અને એને જો સારો જ ખોરાક લેવો હોય તો એ ફરી નહીં મેળવી શકે, પણ તેમ એ કરે નહીં. ઉત્તમ આત્માર્થી કે ઉત્તમ સાધુ પુરુષો, જ્ઞાની પુરુષો એટલે કહે છે કે તેમ નહીં કરતા જે કંઈ સારો ખોરાક શ્રાવકો આગ્રહ કરીને જો પાત્રમાં નાખી દેતા તે બીજા સાધુઓને પ્રવેશી આપી દેતા અને પોતે લુખો સૂકો નીરસ આહાર જીવન ટકે તે પૂરતો જ લેતા. પ્રવેશી પોતે એવું કર્યું અને બીજાને કહ્યું નીરસ ભોજન કરવા કહ્યું. ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી હોય તો નીરસ ભોજન કરવું. અને પ્રભુશ્રીએ કૃપાલદેવ કહેલું એ તો એટલે તો કોઈ પણ ભૂલથી કે પ્રેમથી કોઈ નાખી દે ભારે ખોરાક, મિષ્ટાન વગેરે, તો એ બીજાને આપી દે અને પોતે લુખો સૂકો નીરસ આહાર કરે. ઉપવાસ ફરી કહે છે, ઉપવાસ આદિ કરવા કરતાં આહારમાં મજા ન પડે તેવો આહાર રસરહિત મોળો કે ઘી આદિ ઓછા વપરાય તેવો લેવો છે. ફળ વગેરેમાં પણ રસ પોસાય તેવું કરવું નથી. ઉપવાસ આદિ કર્યા હોય પણ જો બીજે દિવસે કેટલો દિવસ વહેલો ઉગીને આપણે ભોજન કરીએ, ખાઈએ, એવી જો વૃત્તિ રહેતી હોય તો કહે છે કે ઉપવાસ આદિ કરવા કરતાં આહારમાં મજા ન પડે, ખાવામાં આનંદ ન આવે તેવો આહાર રસરહિત નીરસ આહાર જો કરે, મોળો કે ઘી આદિ ઓછા વપરાય તેવો લે, તે વિશેષ ફળદાયી છે. કૃપાલદેવે કહ્યું છે કે સ્વાદનો જય એ જ ખરો આહારનો જય છે. સ્વાદને જે છોડી દે
એણે ઘણું મોટું કામ કર્યું. એટલે કે છે એનો અભ્યાસ કરવો, ફળ વગેરેમાં પણ રસ પોસાય તેમ કરવું નથી. કેમ કે ખાવા માટે જીવવું નથી, પણ જીવવા પૂરતું જ ખાવું છે. જ્ઞાની પુરુષો છે તે ખાવા માટે જીવતા નથી, જીવવા માટે ખાય છે. જ્યારે આપણે ખાવા માટે જ જાણે જીવતા હોઈએ એમ લાગે છે. સ્વાદવાળી વસ્તુ હોય તો જમ્યા પછી પણ ખાવા લાગી જાય, તેથી શરીર બગડે. પણ એ સ્વાદની લંપટતાને લઈને આવું થાય છે. વિષય એટલે 5 ઇન્દ્રિયોની મીઠાશ, અને પરિગ્રહ એટલે ધન અલંકાર સગા આદિની મમતા. તે અર્થે દેહ ધર્યો નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો પરિગ્રહ ધારવા. એટલે વિષય એટલે 5 રીતના વિષયો, એમાં જે મીઠાશ છે એને પોષવા માટે. કે પરિગ્રહ શું? તો કે ધન અલંકાર સગાવાલા, એમાં જે મોહ મમતા છે તે વધારવા માટે આ દેહ ધર્યો નથી. આમ પર ચીજો ઉપરનો રાગ ઘટે અને સાદા ખોરાકથી જીવાય તો વૈરાગ્ય વધે. આત્મિત સાચા દિલથી સાધવા જિજ્ઞાસા વધતી રહે, અને સત્પુરુષના વચનો સમજાય તેટલું થોડું થોડું અમલમાં આચરણમાં મુકાય. આમ પર પદાર્થો પ્રત્યેનો રાગ ઘટે, મોહ ઘટે અને સાદા ખોરાકથી જીવાય તો જીવને વૈરાગ્ય વધે, અને આત્મિત સાચા દિલથી સાધવા જિજ્ઞાસા વધતી રહે. ખાવા તરફ વિશેષ આસક્તિ ન હોય તો આત્મિત કે છે સાચા દિલથી સાચા હૃદયથી સાધવાની એની જિજ્ઞાસા વધતી રહે, અને સત્પુરુષના વચન પણ એને સમજાતા જાય. અને જેટલું સમજાય તેમ તેમ એને અમલમાં આચરણમાં મૂકવાના પણ ભાવ થાય. પણ આસક્તિ ખાવા પીવા અને મોજ મજામાં જીવની હોય તો એની વૃત્તિ પરમાર્થ પ્રત્યેક ધર્મમાં સ્થિર થાય નહીં. હવે ત્રિશ્રી સલાકા પુરુષ ચરિત્ર પર્વ 10માં આના વિશે જણાવે છે કે સ્વાદ લંપટતાથી કોઢની વ્યાધિ વળગી. એક બ્રાહ્મણને સ્વાદની લંપટતાના કારણે કોઢની વ્યાધિ ઉત્પન્ન થઈ. તે વિશેનું દ્રષ્ટાંત છે તે આ પ્રમાણે. શેડુક વિપ્રનું દ્રષ્ટાંત. વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ. શેડુક બ્રાહ્મણનું દ્રષ્ટાંત. શેડુક બ્રાહ્મણના અમુક કાર્યથી પ્રસન્ન થઈ શતાનિક રાજાએ તેને બોલાવીને એમ કહ્યું, એને એવું કાર્ય કર્યું કે જેથી રાજા પ્રસન્ન થયો. એટલે એને બોલાવીને એમ કહ્યું કે કહે તને હું શું આપું, બોલ તને શું આપું. ત્યારે વિપ્ર બોલ્યો. એ બ્રાહ્મણે એમ કહ્યું કે મારી સ્ત્રીને પૂછીને પછી માગી લઈશ. મારી સ્ત્રીને પહેલાં પૂછી આવું પછી માગીશ. ગ્રસ્તોને ગૃહિણી વિના વિચાર કરવાનું બીજું સ્થાન નથી. ગ્રસ્ત હોય તો એને કોની સાથે વિચાર વિમર્શ કરે વિશેષ? તો કે પોતાની સ્ત્રી સાથે, ગૃહિણી સાથે. તેમ ગ્રસ્તોને ગૃહિણી વિના વિચાર કરવાનું બીજું સ્થાન નથી. એટલે ભટજી એટલે પેલો બ્રાહ્મણ ખુશી થતા હતા ઘેર આવ્યા. એ બ્રાહ્મણ ઘેર આવ્યો અને બ્રાહ્મણીને બધી વાર્તા કંઈ સંભળાવી કે આ પ્રમાણે રાજા પ્રસન્ન થયા છે. એ કે છે બોલો જે માગ તું, તને શું આપું હું. એટલે એ સાંભળીને પેલી આ બ્રાહ્મણની સ્ત્રી બુદ્ધિશાળી હતી. એટલે બુદ્ધિશાળી એવી બ્રાહ્મણીએ મનમાં વિચાર્યું કે જો હું રાજા પાસેથી ગામ ગરાસ મગાવીશ તો એ વૈભવના મદથી આ બ્રાહ્મણ જરૂર બીજી સ્ત્રી ભણશે. કે જો હું એને કહીશ કે ભાઈ રાજા પાસે આપણે આટલા ગામ માંગી લો, આ વૈભવ માંગો, તો એના મદમાં આવી એના બ્રાહ્મણ બીજી સ્ત્રી પરણી લેશે અને મને છોડી દેશે. આવો વિચાર કરી એમ બોલી કે હે નાથ, તમારે પ્રતિદિન જમવાનું ભોજન અને દક્ષિણમાં એક સોનામાં રાજા પાસેથી માંગી લેવી. આ પ્રમાણે તેણે પોતાના પતિને સમજાવ્યો કે આપણે બીજું શું કરવાનું છે. આપણે તો રોજે એમ કરવાનું કે પ્રતિદિન અમને જમવાનું ભોજન મળે અને દક્ષિણામાં એક સોના મહોર મળે. બસ આ પ્રમાણે અમને આપો. કેમ કે એને વિચાર કર્યો કે જો આ રીતે કરવાથી ભોજન જમવાનું મળે તો મારું દુઃખ ગયું રસોઈ બનાવવાનું.
અને દક્ષિણામાં રોજ એક સોનામણ મળે તો એને બ્રાહ્મણને પણ કંઈ માગવાનું કે કંઈ ધંધો કરવાનું ગયું. એમ બુદ્ધિથી એને આવી રીતે એને સુજાડ્યું. અને એ બીજી સ્ત્રી પણ પરણી ન શકે, પરિગ્રહ પણ સાચવવાનો નહીં, એટલે બુદ્ધિ વાપરીને આ પ્રમાણે કહ્યું. રાજા પાસે તેને આ પ્રમાણે માંગ્યું તો રાજાએ તે આપ્યું. પણ રાજાને વિચાર આવ્યો કે રાજા જેવો પ્રસન્ન થાય તો પણ જેના જેટલા નસીબમાં હોય તે જ એને મળે છે. એ પ્રમાણે જ એની બુદ્ધિ સુધે છે. કેમ કે બુદ્ધિ કર્માનું સારણી. ગાગર સમુદ્રમાં જાય તો પણ પોતાને યોગ્ય તેટલું જ જળ પામે છે. ગાગર એટલે ઘડો. એ ઘડાને આપણે કૂવામાં ભરવા જઈએ કૂવા પાસે તો એટલું જ પાણી કેટલું માશે? કૂવો એ ગાગર હોય તેટલું. અને એ જ ગાગર એટલે ઘડો લઈને કોઈ તળાવ ઉપર જાય તો પણ એટલું જ જળ માશે, કે નદી ઉપર જાય તો એટલું જ માશે, કે સમુદ્રમાં ઉપર જાય ઘણું જળ સમુદ્રમાં હોય તો પણ એના નસીબમાં તો જેટલું લખ્યું એટલું જ એમાં આવશે. એટલે એને બુદ્ધિ પોતાના કર પ્રમાણે સૂજી અને રાજાએ તેને આપ્યું. હવે પ્રતિદિન તે શેડુક બ્રાહ્મણ તેટલો લાભ તેમજ સન્માન પાવા લાગ્યો. રોજે એને જમવાનું મળે ને રોજે સન્માન આપીને મોહર મળવા લાગી. અને લોકો પણ જાણ્યું કે આ તો રાજાનો માનીતો છે એમ ધારી લોકો પણ નિત્ય તેને આમંત્રણ આપતા. જેની ઉપર રાજા પ્રસન્ન હોય તેનો સેવક કોણ ન થાય? રાજા જેવો જેના પર રાજી છે તો તેને બીજો કોણ સેવક ન થાય? આ પ્રમાણે તેની પાસે એકથી વધારે આમંત્રણો આવવા લાગ્યા બીજાઓના પાસેથી કે ભાઈ આ તો રાજાનો માનીતો નોકર છે એટલે કોઈ દિવસ કામ લાગશે. આ પ્રમાણે એકથી વધારે આમંત્રણો આવવાથી તે પ્રથમ જમ્યો હોય તો પણ દક્ષિણાના લોભથી પ્રતિદિન પહેલાં જમેલું વમી નાખીને પાછો અનેક વાર જમતો હતો. એકવાર જમીને આવ્યો પાછું બીજા ઠેકાણે જમવાનું છે એટલે શું કરે? ઉલટી કરે, આંગળીઓ નાખીને ખાધેલું બહાર કાઢે અને ફરીથી પાછો જમવા જાય. તો કેમ કે સોનામોર મળે એમ કરીને તે અનેક વાર જમતો હતો. અહીંયા કહે છે કે બ્રાહ્મણોના લોભને ધિક્કાર છે. આવા બ્રાહ્મણોના લોભને ધિક્કાર છે. વિવિધ દક્ષિણાના દ્રવ્યથી તે બ્રાહ્મણ દ્રવ્ય વડે વધી ગયો અને વડવાયોથી વડના વૃક્ષની જેમ પુત્ર પૌત્રાદિકના પરિવારથી પણ વૃદ્ધિ પામ્યો. એટલે આવી દક્ષિણા રોજે મળવાથી એનું દ્રવ્ય પણ વધ્યું અને વડના વૃક્ષની જેમ પુત્ર અને બધા પૌત્ર અને પરિવારની પણ ઘણી વૃદ્ધિ થઈ. પરંતુ પોતે નિત્ય અજીર્ણ અન્નના વમનથી આમ અપક્વ રસ ઊંચે જતાં તેની ત્વચા દૂષિત થઈ ગઈ. રોજ આવી રીતે ઉલટી કરી અને કાઢવાથી એનો આમ કાચો રહે શરીરમાં, એટલે અપક્વ રસથી એની ત્વચા દૂષિત થઈ ગઈ. તેથી તે લાખ વડે પીપળાના વૃક્ષ જેવો વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ ગયો. લાખનું ઝાડ હોય તે ઝાડ ઉપર જેમ પેલી લાખ ચોટેલી હોય એવી રીતે એના શરીર ઉપર આવા ચાઠા પડી ગયા. એવો વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ ગયો. અનુક્રમે તેના નાક, ચરણ અને હાથ સડી ગયા અને તે કુષ્ઠી થઈ ગયા. અનુક્રમે એનું નાક, ચરણ, પગ અને હાથ બધા સડી ગયા અને એ કોળિયો બની ગયો. કુષ્ઠી કોઢ રોગ થઈ ગયો. તથાપિ અગ્નિની જેમ અતૃપ્ત થઈને તે રાજાની આગળ જઈ દરરોજ ભોજન કરતો હતો. આવો રોગ ઉત્પન્ન થયો તો પણ રાજા પાસે રોજે જઈને એ દરરોજ ભોજન લેતો. કેમ કે સોનામોર મળે. હવે એકદા મંત્રીએ રાજાને એમ કહ્યું કે હે દેવ, આ કુષ્ઠીનો રોગ સંપર્કથી ફેલાશે, માટે હવે તેને ભોજન કરાવવું યોગ્ય નથી. આ બ્રાહ્મણ છે એને કોઢનો રોગ થયો છે, ચેપી રોગ છે, માટે એનો સંપર્ક જો બીજા સાથે થશે તો આપણા શહેરમાં રોગ ફેલાશે, માટે એને હવે ભોજન કરાવવું યોગ્ય નથી. તેના ઘણા પુત્રો નિરોગી છે, તેમાંથી કોઈ એકને તેના વતી જમાડો. એના ઘણા દીકરાઓ છે, તેમાંથી એકને એના વતી ભલે જમાડો. કેમ કે જ્યારે કોઈ પ્રતિમા ખંડિત થાય ત્યારે તેને ઠેકાણે બીજી પ્રતિમા સ્થપાય છે.
માનો કોઈ પ્રતિમા ખંડિત થઈ ગઈ તો એને ન રાખતા તે ઠેકાણે ખંડિત પ્રતિમાને દૂર કરીને નવી પ્રતિમા મૂકી છે, તેમ એને રોગ થઈ ગયો તો એના ઠેકાણે એના દીકરાને સ્થાપિત કરી દો. રાજાને પણ આ વાત જચી એટલે પણ સ્વીકાર્યું એને. એટલે મંત્રીઓએ તે બ્રાહ્મણને તેમ કહ્યું કે ભાઈ તમારે હવે જમવા આવવું નહીં, તમારા પુત્રને ભલે મોકલી દેવો. એટલે તેણે પણ પોતાના સ્થાને પોતાના પુત્રનું સ્થાપન કર્યું અને પોતે ઘેર રહ્યો. હવે મધપુડાની જેમ ક્ષુદ્ર મક્ષિકાઓની જાળથી ભરપૂર એવા તે બ્રાહ્મણને તેના પુત્રોએ પણ ઘરની બહાર એક ઝૂંપડી બાંધીને તેમાં રાખ્યો. મધપુડામાં કેટલી માખીઓ બણબણતી હોય, મેં આખો ઘરમાં આ કોલાહલ અને પાછો આ ચેપી રોગ એને હોવાથી એના બ્રાહ્મણના પુત્રોએ પણ એને ઘરથી બહાર એક ઝૂંપડી બાંધીને તેમાં રાખ્યો. એમ રસ્સા સ્વાદમાં લંપટ બની શરીરના ધર્મને મિથ્યા કરુની. એમ ખાવામાં આસક્ત થઈ સ્વાદની લંપટતા વડે શરીરનો ધર્મ જે છે એને મિથ્યા કરુની, પણ અલ્પ આહાર વડે સંયમી બની આત્મધર્મની પુષ્ટિ કરો. પણ અલ્પ આહાર લઈ, આહાર થોડો લઈ અને તેથી મારા આત્મધર્મની પુષ્ટિ કરું, સંયમી બનવું, કેમ કે ધર્મ હંમેશા સ્વાદ લંપટતાને ત્યાગવા કહ્યું છે. એ એમ રસાસ્વાદમાં લંપટ બનીને શરીરના ધર્મ મિથ્યા કરુની, પણ અલ્પ આહાર વડે સંયમી બની આત્મધર્મની પુષ્ટિ કરું. એમાં આ વાક્ય પૂરું થયું. એમાં આપણને કૃપાલદેવે કહ્યું કે રસાસ્વાદે તન ધર્મ મિથ્યા કરું નહીં. રસાસ્વાદે જીભની લંપટતાના સ્વાદથી તન ધર્મ એટલે શરીર ધર્મને મિથ્યા કરું નહીં એટલે બગાડું નહીં, શરીરને રોગી બનાવવું નહીં, પણ સ્વસ્થ રાખીને આત્માનું કલ્યાણ કરવું. આ પ્રમાણે વાક્ય 606 સુધી આપણે આજે વાંચ્યા. વિશેષ આપણે આવતીકાલે લઈશું.